Now we are moving to the final lecture of this chapter. So that is, first we have to discuss the dilute solutions and the colligative properties. So first one is, what are the dilute solution? How can we classify a solution as a dilute solution? So as the name indicates, a dilute solution means the concentration will be very less. So that means is a solution in which the concentration of the solute is very small in comparison with that of the solvent. So such kind of solvents are known as dilute solutions. So in such type of cases, or in such cases, if you add a solute to a solvent, there must have a heat or volume change upon adding the component. But in these cases, for a dilute solution, the change observed is very negligible. So it will behave as an ideal solution. So in such cases, the heat change or the volume change will be considered as a negligible and it will act as an ideal solution. So such solution will show a property called colligative property. So in these cases, the solute is non-volatile and the solvent is a volatile. We are considering as solute is non-volatile and the solvent is volatile. So what is called a colligative property? It's a property of a dilute solution which depend only on the number of solute particles present in the given amount of solvent and not on the nature of the solute particle. So it's only depending on the number of the solute particle, not on the nature of the solute particle. So if we add a non-volatile solute to a volatile solvent, there will have some changes occurred. So that will lower its vapor pressure, elevates its boiling point, and it will depress its freezing point, and it will show a phenomenon called osmotic pressure. So this addition of a non-volatile solute to a volatile solvent will cause these four changes. So these changes, or these are called colligative properties. So the properties of lowering the vapor pressure or elevation of the boiling point or depression of the freezing point or the osmotic pressure are observed as the properties of the dilute solution of a non-volatile solute in a volatile solvent, and it will considered as the colligative properties. So what are the speciality of this colligative property? All colligative properties are directly proportional to each other and also to the mole fraction of the solute in the solution. And the measurement of such colligative properties are important because they help in the determination of the molecular mass of solute in the evaluation of number of very important thermodynamic properties. So we can calculate or we can determine the molecular mass or the molar mass of the solute present in a solution. So that is why these colligative properties are very important. And now we will go to the osmotic pressure. Among these four colligative properties, osmotic pressure is most important. So before discussing the osmotic pressure, we have to discuss about osmosis. What is an osmosis? So in 1748, the famous French physicist Jean-Antoine Nollet filled an animal bladder with wine and he sealed it and kept it immersed in water. So what അദ്ദേഹം ഒരു ആനിമൽ ബ്ലാഡർ എടുത്തു, അതിൽ വൈൻ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിനെ സീൽ ചെയ്തു, ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു, നേരെ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടു. So he found that water entered the bladder and causing it to expand and eventually burst. So ആള് കണ്ട കാര്യം എന്താണ്, വാട്ടർ ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. Such spontaneous flow of water through the suitable animal membrane into solution was later studied by other scientists called
Dutroux, and Verdert, etc. So this phenomena is later named as osmosis. Okay. So the bladder here used is found to be permeable only to water and not into the dissolved substance. So that is, such kind of bladders are called semi-permeable membrane. So it was permeable only to the solvent, water, not to the dissolved substances, that is called solute. So these membranes are called semi-permeable membrane. So a membrane which allows the solvent molecules to pass through it but not to the solute particle is called a semi-permeable membrane. X membrane and pig's bladder are typical semi-permeable membrane available in nature. So the large number of plant and animal membranes are also semi-permeable. Then now we understood the osmosis and how it is happening. So now we will have a detailed look into the process called osmosis. So what we are doing here, we are considering a system in which pure water is kept separated from the aqueous solution of a substance by means of a semi-permeable membrane. The solvent molecules can flow in both directions through the membrane, but a greater flow is observed from the pure solvent into the solution than in the reverse direction. The overall effect is a net flow of solvent into the solution. So this phenomena is called osmosis. What he has taken is, he has taken a jar. Here it is taken with water and there is a semi-permeable membrane. Inside that it is filled with a sugar solution. So these two solutions are separated by a semi-permeable membrane. So what happened actually? So when it is connected like this, so what they found that the water can flow inside or flow through the semi-permeable membrane, and similarly the sugar solution can also, or the solvent in the bladder can also pass through outside, but the flow is higher from pure water to the solution. So this passage is called osmosis. So the spontaneous flow of the solvent molecules through a semi-permeable membrane from the pure solvent to a solution, or from a less concentrated solution to a more concentrated solution, is called osmosis. The next one is a osmotic pressure. So what is an osmotic pressure? When a solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane, now we studied that osmosis will occur. And during this osmosis, it will produce an excess pressure in the solution, which opposes the tendency of the solvent to pass into the solution. Eventually, this excess pressure attains a value sufficient to cause the solvent molecules to flow out of the solution at the same rate as they flow in, and equilibrium results. So this excess pressure which just prevents further osmosis is called osmotic pressure. So എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്? ആക്ച്വലി ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്യുവർ സോൾവെന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെംബ്രൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്യുവർ സോൾവെന്റിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അതിലെ സോൾവെന്റ് പാസ് ചെയ്യും. ഈ പാസേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓസ്മോസിസ് നടന്ന് ഓസ്മോസിസിന് ഇതിനുള്ളിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സിസ്റ്റം ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓസ്മോസിസ് നടക്കാതെ വരും. സോ ഓസ്മോസിസ് നടക്കാതെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ചെലുത്തുന്ന എക്സസ് പ്രഷറിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എക്സസ് പ്രഷർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ഓസ്മോസിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. സോ ഈ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കില്ല?
ഓസ്മോസിസ് നടക്കില്ല. സോ ദ osmotic pressure of a solution is at a given temperature is the minimum excess pressure that must be applied to a solution in order to prevent the entry of the solvent into it through a perfectly semi-permeable membrane separating the solvent and the solution. The osmotic pressure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a colligative property. That means it depends only on the number of the molecules, not the nature of the solution. So then we will go to the laws of osmotic pressure. So osmosis ne base ചെയ്തിട്ട് osmotic pressure ne base ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് laws ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. The first one is Van der Hoef ആണ് ഈ ലോസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോയിൽ വാൻ ഡർ ഹോഫ് ലോ. നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ബോയിൽസ് ലോ പഠിച്ചത് എന്താണ്? അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ the volume of a given mass of gas is inversely proportional to pressure അല്ലേ. സോ ഇതിനെ ബോയിൽ വാൻ ഡർ ഹോഫ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാൻ ഡർ ഹോഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയത്തിന് പകരം അവിടെ എന്താണ്? ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. Osmotic pressure is directly proportional to its molar concentration. Okay, so അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയിൽ വാൻ ഡർ ഹോഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, if pi represents the osmotic pressure and C is the molar concentration at constant temperature, so pi proportional to C വരും അല്ലേ. pi proportional to C വരും. pi proportional to 1 by V എന്ന്. C equal to 1 by V, where V is the volume of the solution containing 1 mole of the solution. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pi proportional to 1 by V എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So this is called Boyle-Van der Hoef law. So the osmotic pressure at constant temperature, the osmotic pressure of a solution is directly proportional to the molar concentration. Second one is Charles-Van der Hoef law. In the Charles-Van der Hoef law, Charles law പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? At constant pressure the volume is directly proportional to temperature. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ at constant the concentration remaining constant. Here instead of the pressure the concentration is remaining constant and the osmotic pressure of a solution is directly proportional to Kelvin temperature. So instead of here we have used instead of pressure, here we have used concentration. So that is why, so in this laws of osmotic pressure, instead of pressure we are using the concentration. So here what is Charles-Van der Hoef law? Instead of at constant pressure we are using concentration. So at constant concentration the osmotic pressure is directly proportional to Kelvin temperature, pi proportional to. Next one is the laws of osmotic pressure. So according to Boyle-Van der Hoef law, osmotic pressure pi is proportional to C or pi proportional to 1 by V. Similarly, according to Charles-Van der Hoef law, pi proportional to T at constant pressure or at constant concentration. So we can write pi proportional to T into 1 by V. So pi V proportional to T or pi V equal to ST. Here in order to remove the proportionality constant we are adding a constant called S, and here S is a constant called solution constant. So pi V is equal to ST and here S is called solution constant. So if n moles of solute are present, then the equation will become pi V is equal to NST. Pi V is equal to NST. And Van der Hoef proved that from the experiments he found that the solution constant S here have almost similar value of the gas constant R. Gas constant R. So the equation can be written as pi V is equal to N into R into T. So this equation is known as Van der Hoef equation for dilute solution or Van der Hoef osmotic pressure equation. Pi V is equal to nRT, or we can write pi is equal to N by V into RT.
Okay, or pi is equal to n by v can be written as CRT. Okay, n by v is equal to C. So n by v is equal to C. So pi v is equal to, or pi is equal to CRT. CRT. Next one is the relation between osmotic pressure and molecular mass of a solute. Okay, so from this relation we can easily find out the molecular mass of a solute. We can easily find out the molecular mass of a solute. So we know the equation pi v is equal to nRT. nRT. This is the Van de Hoff osmotic pressure equation, and we know that the number of moles can be calculated by weight divided by molecular mass. So we can write the equation pi v is equal to W by m into R into T. So from here, this m is the molecular mass. So m is equal to WRT by pi v. So if you know these values, that is the weight of the solute, and R is a gas constant, T is the temperature, pi is the osmotic pressure, and V is the volume, then we can easily calculate the molecular mass of a solute. Next one is the determination of molar mass of a polymer. Okay, so the osmotic pressure measurement is one of the important method to calculate the molecular mass of a polymer. So for the polymer molecules, generally polymer molecules ന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ molecular massനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ molecular mass ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് പോളിമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പോൾ പോളിമേഴ്സിന്റെ മാസ് 1000 ആണെങ്കിൽ അതേ പോളിമർ തന്നെ 5000 ആണെങ്കിൽ 10,000 ആണെങ്കിലൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോളിമർ സിന്തസൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു ലാബിൽ നമ്മൾ ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പോളിമറിന്റെ മാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മാസ് ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ന മാസിലാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് ശരിക്കും ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കും, ഓസ്മോമെട്രി മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കും, സെഡിമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോമെട്രി മെത്തേഡ്. സോ അവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വാൻ ഡെ ഹോഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാൻ ഡെ ഹോഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെയല്ല, നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ആകെ വേണ്ടത് ഒരു സെല്ലോഫെയിൻ മെംബ്രെയിൻ പോലെയുള്ള ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് ചില സൊല്യൂട്ടുകളൊക്കെ അത് കടത്തിവിടുമെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ സെല്ലോഫെയിൻ മെംബ്രെയിൻ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോളിക്കുലർ മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു W by m into RT എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നറിയാം. സോ പൈ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ? W by V into RT by m എന്ന് വരും. ഈ W by V എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? അത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. സോ പൈ ഈക്വൽ ടു C into RT by m എന്ന് വരും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് പൈ ബൈ C is equal to RT by m എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. പൈ ബൈ C is equal to RT by m. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ, അതായത് ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന്, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോളിമേഴ്സിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിമേഴ്സിന്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ, മോളിക്കുലാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവര് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യാണ്? ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും. ലിമിറ്റ് C tends to 0 പൈ ബൈ C is equal to, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ആണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ 0ലേക്ക് തുല്യമാണ്. സോ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ കേസിലാണ് അല്ലെ ഇത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത്. പൈ ബൈ C is equal to
RT/m എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൈയും സിയും ആറും ടിയും അറിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൂടെ? ആറും ടിയും അറിയാം, പൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കിട്ടി, സി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? മോളിക്കുലർ മാസ് ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എ പോളിമർ യൂസിങ് ദ വാൻ ഡെ ഹോഫ് ഇക്വേഷൻ. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഈ ഓസ്മോമെട്രി മെത്തേഡിന്റെ ഓസ്മോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ദ ബോട്ടം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് or stainless steel chamber is covered tightly with a cellophane membrane. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട്, ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മളൊരു ഫണ്ടിൽ കമത്തി വെച്ച പോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ, ഇവിടെ എഡ്ജിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള cellophane membrane വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, then to the top part of this chamber a calibrated capillary tube is fixed. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ആണ്, അതായത് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The chamber is filled with the polymer solution and placed in a larger chamber containing the solvent. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ചാമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് സോൾവെന്റ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then due to the osmosis നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. So due to the osmosis the liquid rises in the tube until equilibrium is attained. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓസ്മോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലിക്വിഡ് കയറി വരും. ഓക്കെ, സോ until the equilibrium is attained. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സോൾവെന്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വരും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ h ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. So the osmotic pressure is calculated from the rise in the level of the solution. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് h കിട്ടും അല്ലെ? h കിട്ടി. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി അറിയാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, പൈ ഇസിക്കൽ ടു h ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആ ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പൈ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഡെൻസിറ്റി അറിയാം, h ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ജി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിയിട്ട്, ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് 3-4 തവണ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എന്താണ് പൈ കിട്ടാൻ നോക്കും. അപ്പൊ പൈ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടി, പൈയും കിട്ടി, ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള പൈ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ബൈ സി നമുക്ക് കിട്ടിയാലോ. ദെൻ ആറും ടിയും അറിയാലോ, ആറിനും ടിയുടെയും വാല്യൂ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈസിലി എന്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് ഓസ്മോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഈ പൈ ബൈ സി വേഴ്സസ് സി ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള പൈ ബൈ സി വാല്യൂ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ശരിക്കും ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള പൈ ബൈ സി വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. എന്തിനാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാ? ഏതാണ്? The solution having the same osmotic pressure at the same temperature. They have the same molecular concentration and a pair of such solution when separated from each other by a semi-permeable membrane would produce no osmotic flow. Okay, the solution having the same osmotic pressure നെയാണ് സാധാരണ എന്ത് പറയുന്നത്? ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെംബ്രെയിൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് സെമി പെർമേബിൾ മെംബ്രെയിൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ദ സെയിം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് 0.1 molar solution of urea would be in isotonic with 0.1 molar solution of glucose. യൂറിയയും ഗ്ലൂക്കോസും 0.1 മോളാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണ്. അതായതുകൊണ്ട് അതിന് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. Calculate the osmotic pressure of an aqueous solution of sucrose. Sucrose in the structure is C12H22O11.
that contains 0.01 kilogram of the sucrose per dm cube at 298 Kelvin. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ എം ആർ ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഓർ പൈ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ബൈ എം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടു. ഇനി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. സോ പൈ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദെൻ അവരെന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ഓഫ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൂക്രോസ്, അല്ലെ? സൂക്രോസ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൂക്രോസിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അറിയാൻ പറ്റും. സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C12H22O11 ആണ്. അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്താണ്? എം എന്താണ്? 342 ഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ്. 342 ഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 0.01 കിലോഗ്രാം ഓഫ് സൂക്രോസ്. ഓക്കെ, 0.01 കിലോഗ്രാം ഓഫ് സൂക്രോസ് പെർ ഡി എം ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് പെർ ഡി എം ക്യൂബിലുള്ള എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? വെയിറ്റ് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട്. 0.01 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വോളിയം എന്താണ്? പെർ ഡി എം ക്യൂബ്. അതായത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഡി എം ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം തന്നേക്കുന്നത്. 1 ഡി എം ക്യൂബ് ആണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അറ്റ് 298 കെൽവിൻ എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏത്? ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, എം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അല്ലെ? സോ പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എം ബൈ എം ആർ ടി, ഓർ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആർ ടി ബൈ വി ഇൻറ്റു എം എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ? 0.01 കിലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഡി എം ക്യൂബിലാണ് തന്നേക്കണേ. അതിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. 1 ഡി എം ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 ഡി എം ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ? 1 ഇൻറ്റു 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൺവേർഷൻ നടത്തി, മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർഷൻ നടത്തി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.01 ഇൻറ്റു, പിന്നെ ആറിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, 8.314 ജൂൾസ് പെർ കെൽവിൻ പെർ മോൾ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര? 298 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.342 ഇൻറ്റു. ഓക്കെ, ഇനി 0.342 എന്താണ്? അതായത് നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി 342 ഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ കിലോഗ്രാമിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോ ഇത്ര ഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ്? 0.342 കിലോഗ്രാം ആണ്. ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു വോളിയത്തിന്റെ വാല്യൂ 1 ഡി എം ക്യൂബ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ഇൻറ്റു 10⁻³ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 7.244 ഇൻറ്റു 10⁻⁴ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ന്യൂട്ടൺ പെർ meter square ആണ്. So this is the answer for this question. So we have next question as calculate the osmotic pressure of an aqueous solution containing 10 gram of a glucose, okay, in 600 ml of it at 27 degrees Celsius. Okay, so again what we have to do is we have to write the equation, that is pi v is equal to w by mrt. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വോളിയം 600 ml തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 600 ml ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ മില്ലി ലിറ്ററിലാണ്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ml-നെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ 0.6 വരും അല്ലെ? 0.6 നമുക്ക് 0 ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം. 0.6 ലിറ്റർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. 10 gram ഓഫ് എ ഗ്ലൂക്കോസ്, 10 gram. അപ്പൊ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 gram തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 10 gram. ഇനി എന്താ അവർ തന്നേക്കണേ? ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് തന്നേക്കണേ. ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? C6H12O6 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത 180 എന്നാണ് കിട്ടുക. 180 gram per mole എന്നാണ്
ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് വരുന്നത്. ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. നമുക്കിനി ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറാണ് ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 27 പ്ലസ് 273 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 കെൽവിൻ ആണ്. 300 കെൽവിൻ. ഇനി എന്താ തന്നേക്കണേ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പൈ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു W/V ഇൻറ്റു M ഇൻറ്റു RT എന്ന് വരും. W/V ഇൻറ്റു M ഇൻറ്റു RT. ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് എന്തിലാണ്? ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും കിട്ടുക? ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.0821 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ കെൽവിൻ പെർ മോൾ ആണ് ഇതിന്റെ ആറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ ആറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 gram വെയിറ്റ്, 10 gram ഇൻറ്റു 0.0821 ഇൻറ്റു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? സോ 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 180 ഇൻറ്റു 0.6. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.281 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും. സോ ഇവിടെ 10 gram നമ്മൾ മാറ്റാതിരുന്നത് നമുക്കിവിടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉള്ളത് എന്തിലാണ്? ഇതിൽ തന്നെയാണ്, 180 gram per mole ആണ്. സോ ഇവിടെ 10 gram എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? നമ്മൾ അതിനെ ഇത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതി അല്ലേ? സോ 340 എന്നുള്ളത് എത്രയും നമ്മുടെ വാല്യൂ 342 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? 0.342 എന്ന് എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഗ്രാമിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 2.281 നമുക്ക് കിട്ടും. So this is all about the osmotic pressure and the colligative properties. That means the properties of an ideal solution, and our solution chapter is concluding here. Thank you all.